രാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. കർത്തൻ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ, കർത്തൻ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ. കാരുണ്യനീതിയെ കാണുവാൻ വെമ്പുന്നേ, കാരുണ്യനീതിയെ കാണുവാൻ വെമ്പുന്നേ. കാലങ്ങൾ ദീർഘമാക്കല്ലേ, ഇനി കാലങ്ങൾ ദീർഘമാക്കല്ലേ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. വാനവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകുമേ, വാനവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകുമേ. നിത്യരാജ്യമെനിക്കായി നാഥനൊരുക്കുന്നേ, നിത്യരാജ്യമെനിക്കായി നാഥനൊരുക്കുന്നേ. എന്നാലും പോകിടും ഞാൻ, പ്രിയ എന്നാലും പോകിടും ഞാൻ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. പീഡകൾ വന്നാലും ഭയമെനിക്കില്ലേ, പീഡകൾ വന്നാലും ഭയമെനിക്കില്ലേ. പാതകം സഹിച്ചാൽ ക്രിസ്തു എൻ നായകൻ, പാതകം സഹിച്ചാൽ ക്രിസ്തു എൻ നായകൻ. വക്രൂപ തന്നിടുവേ, തന്റെ വക്രൂപ തന്നിടുവേ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. എന്റെ രോഗത്താൽ ക്ഷയിച്ചെന്നാലും, എന്റെ ദേഹസഹിതനായി പ്രിയനെ കാണും ഞാൻ, ദേഹസഹിതനായി പ്രിയനെ കാണും ഞാൻ. അവനെന്റെ വൈദ്യനല്ലോ, ഇന്നും അവനെന്റെ വൈദ്യനല്ലോ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. സ്വർഗീയ സിയോന് പ്രിയനോടെന്നും ഞാൻ, സ്വർഗീയ സിയോന് പ്രിയനോടെന്നും ഞാൻ. മാറിടും നാളിനായി കാത്തിരുന്നേ പ്രിയ, മാറിടും നാളിനായി കാത്തിരുന്നേ പ്രിയ. ആമേൻ കർത്താവേ വരണേ, ആമേൻ വരവേൽപ്പോം വേഗം, ആമേൻ കർത്താവേ വരണേ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. കർത്തൻ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ, കർത്തൻ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ. കാരുണ്യനീതിയെ കാണുവാൻ വെമ്പുന്നേ, കാരുണ്യനീതിയെ കാണുവാൻ വെമ്പുന്നേ. കാലങ്ങൾ ദീർഘമാക്കല്ലേ, ഇനി കാലങ്ങൾ ദീർഘമാക്കല്ലേ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. സ്വർഗീയ സിയോന് പ്രിയനോടെന്നും ഞാൻ, സ്വർഗീയ സിയോന് പ്രിയനോടെന്നും ഞാൻ. കാത്തിരുന്നേ പ്രിയ, മാറിടും നാളിനായി കാത്തിരുന്നേ പ്രിയ. ആമേൻ കർത്താവേ വരണേ, വേഗം ആമേൻ കർത്താവേ വരണേ. സ്വർഗീയ സിയോന് പ്രിയനോടെന്നും ഞാൻ, സ്വർഗീയ സിയോന് പ്രിയനോടെന്നും ഞാൻ. മാറിടും നാളിനായി കാത്തിരുന്നേ പ്രിയ. ആമേൻ കർത്താവേ വരണേ, വേഗം ആമേൻ കർത്താവേ, ആമേൻ ആമേൻ കർത്താവേ വരണേ, വേഗം ആമേൻ കർത്താവേ വരണേ, ആമേൻ കർത്താവേ വരണേ, വേഗം ആമേൻ കർത്താവേ വരണേ.
ஆமென் கர்த்தாவே வாரணே வேகம் ஆமென் கர்த்தாவே வாரணே ஆமென் கர்த்தாவே வருதே ஆமென் கர்த்தாவே வருதே ஓ ரமலா கதிதா கரபா ஷபகதிதே ஆமென் கர்த்தாவே வருதே இதா மங்கரா ஷபானா திதா கரமா கதிதா ரப்தலாந்தரா ஸ்வங்கரா மங்கரா தியா ஓ ரபா ஷபகதிதா கரமானியா Nejwarama Zankra Ziraptalankaramani Antuda Radilaga Sinkra Sibana Mankalankarania. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Lord. We praise Jesus. Thank you, Lord. We thank you. நாம் மறுபடியும் அந்த முதலாம் ஐந்தாம் சரணங்களையும் பல்லவியையும் பாட போகிறோம். Once again we are going to sing the first stanza, the fifth one, and as well as the chorus. இந்த பாட்டில் அவர் யார்? In the song what is he? அவர் ராஜாதி ராஜா. He is a king of kings. ராஜாதி ராஜாவை கை தட்ட வேண்டிய ஒரு விதம் இருக்கு. There is a way of how to clap for the king of kings. நம்மத்தில் ஆராதனையில் ஏழைகளும் இருக்கிறார்கள், ராஜாவை ஆராதிக்க வேண்டிய ஐஸ்வர்யவான்களும் இருக்கிறார்கள். In our worship there are both poor people as well as rich people who are worshiping the king of kings. கை தட்டுகிற விதம் சொல்ல வேண்டும், நம்மத்தில் இருக்கிறவர் ராஜாதி ராஜா. The way we clap our hands should say that he that is in the midst of us is the king of kings. நாம் பாடுகிற விதம் சொல்ல வேண்டும், நம்மத்தில் இருக்கிறவர் ராஜாதி ராஜா. The way we sing should say that he is in the midst of us is the king of kings. நம்முடைய ஆராதனை ராஜரீகமான ஆராதனையாய் மாறட்டும். Let our worship be with all dominion. நம்முடைய கை தட்டுதல் ராஜரீகமான ஒரு கை தட்டுதலா இருக்கட்டும். Let our clapping of our hands should be all godliness. ராயல் Let it be royal. ஆகையால் நாம் கை தட்டுகிற விதம் ராஜரீகமானதா இருக்க வேண்டும். When we clap our hands, let it be royal. அவர் ராஜாதி ராஜா என்று அழைக்கப்படுகிறார். He is called the king of kings. முதலாம் சரணத்தில் காருண்ய நிதி, கருணையில் அவர் நிதியா இருக்கிறார். In the first stanza it is said he is a river for his loving kindness. நதி அல்ல, நிதி, treasure. He's a treasure trove of mercy. He is a treasure trove of mercy. அந்த அர்த்தம் எவ்வளவு பொக்கிஷம் அவர் கருணையின் பொக்கிஷமா இருக்கிறார். எவ்வளவு வேண்டும் என்றால் நிறைய தப்பு பண்ணவங்க அங்க போய் அந்த இரக்கத்தை அள்ளி கொண்டு வரலாம். He is like a fountain of a treasure. He has immeasurable treasure. Anyone who does a mistake, they can go there and take as much mercy as possible. ஐந்தாவது சரணத்தில் பிரியன், என் நேசரே, என் பிரியமே என்று அவர் அழைக்கப்படுகிறார். In the fifth stanza he is called my beloved. ஆகையால் மறுபடியுமாக நம்முடைய ராஜாதி ராஜாவை, நம்முடைய கருணை நிதியை, நம்முடைய பிரியமான நேசரை நாம் ஆராதித்து பாட போகிறோம். So once again we are going to sing our beloved Lord. He is on the trough of all the mercy. நமக்கு பலன் கொடுத்தது அவர்தானே. He is the one who gave strength to us. எங்கேயாவது நரம்ப தொட்டா போதும் படுத்துற வேண்டியதுதான். Even if one nerve is touched, we will get bedridden. அவர் கொடுத்த பலனை வேற எங்க செலவு பண்ண போறோம்? The strength which he gave, where are we going to waste it? அவர் சமூகம் தானே பெஸ்ட் இடம் அவருடைய பலத்தை அவருக்கென்றே செலுத்துவதற்கு. His presence here is the best place in order to offer him all the thanksgiving. ஆகையால் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமே கர்த்தரை உயர்த்துவோமாக. All the royal priesthood family, let us lift the name of the Lord. நம்முடைய சத்தம் ஆண்டவரை உயர்த்தட்டும். Let our voice lift his name. அப்பொழுது ஆண்டவர் ராஜரீகமான அபிஷேகத்தை நம்மத்தில் ஊற்றுவார். Then the Lord will pour upon us a royal anointing. ராஜாதி ராஜன் வருந்திதா, தந்தை விசுத்தரை சேர்த்திடுவான். ராஜாதி ராஜன் வருந்திதா, தந்தை விசுத்தரை சேர்த்திடுவான். கர்த்தன் வரவினான் காத்திருക്കുന്നു ഞാൻ, കർത്തൻ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ. കാരുണ്യനിധിയെ കാണുവാൻ വെമ്പുന്നേ, കാരുണ്യനിധിയെ കാണുവാൻ വെമ്പുന്നേ. കാലങ്ങൾ ദീർഘമാക്കല്ലേ, ഇനി കാലങ്ങൾ ദീർഘമാക്കല്ലേ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ, തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ, തന്റെ വിശുദ്ധരെ രാജാധിരാജൻ രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ, തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ, തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. ശമകരമക
Ria Sabakaratura. Irabaka Shamakarature. Thank you, Lord. Iramakaraba Shabakara Makaramanatra. Thank you, Jesus. Praise. சிலருக்கு இந்த சத்தம் எல்லாம் பிடிக்காது, ஒத்து போகாது. For some people, they don't like this noise. கடவுளை சைலண்டா தான் ஆராதிக்க வேண்டும் என்று வாதாடுவார்கள். They will argue that we should worship the Lord in all silence. ஒரு பாஸ்டர் இப்படி சொன்னார். Once a pastor said, உங்களுக்கு சைலண்ட் மௌனம் வேண்டுமா? do you want to be silent? கல்லறை தோட்டத்துக்கு போகலாம். Go to the graveyard. அங்க சைலண்டா இருக்கும். Everything will be silent. ஆனால் இது ஜீவனுள்ள ஒரு தேசம். But this is the land of the living. இங்கே சக்தி எழும்புகிறதான தேசம். This is the land where the power arises. ஜீவன் உள்ளவர்கள் ஜீவனுள்ள ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற தேசம். The living shall worship the living God in the land of the living. இங்க சத்தம் தான் எழும்பும் எப்பொழுதும். And here there will be always noise. സ്വർഗീയ സിയോനിൽ പ്രിയനോടെന്നും ഞാൻ, സ്വർഗീയ സിയോനിൽ പ്രിയനോടെന്നും ഞാൻ വാണിടും നാളിനായി കാത്തിരുന്നേ പ്രിയ, വാണിടും നാളിനായി കാത്തിരുന്നേ പ്രിയ, അവൻ കർത്താവേ വരണേ, വേഗം അവൻ കർത്താവേ വരണേ. സ്വർഗീയ സിയോനിൽ പ്രിയനോടെന്നും ഞാൻ, സ്വർഗീയ സിയോനിൽ പ്രിയനോടെന്നും ഞാൻ വാണിടും നാളിനായി കാത്തിരുന്നേ പ്രിയ, വാണിടും നാളിനായി കാത്തിരുന്നേ പ്രിയ, അവൻ കർത്താവേ വരണേ, വേഗം അവൻ കർത്താവേ വരണേ, അവൻ കർത്താവേ വരണേ, വേഗം അവൻ കർത്താവേ വരണേ, അവൻ കർത്താവേ വരണേ, വേഗം അവൻ കർത്താവേ വരണേ, അവൻ കർത്താവേ വരണേ, വേഗം അവൻ കർത്താവേ വരണേ. Medera siram tıdan karama kalatira. Shaman karana tira makarana sankarana tura. Yes, Dira makara sara bakala makarani antudan karama. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. 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 Karangala swantara nyatara riro ratimba stinkar angelu swantara zvanama rianu zvankilam danaya sikla sinna hansaribo nia rulat simbra hantura kalaba Tilankara sigrada manankara tila
கடந்த ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டியின் போது 100 மீட்டர் ரேஸில் முதல் பரிசு எடுத்தவனை யோசித்து பாருங்கள். Consider the person who have taken the first prize in the Olympics in the 100-meter race. உலகத்திலே வேகமாய் ஓடக்கூடியவர். He is the one who can run the fastest in the world. அந்த மனுஷன் இங்கே கொண்டு வந்து உட்கார வச்சு பாட்டை பாட வச்சால் அவருக்கு ஓடாது. Just bring that person to make him seated here and ask him to sing this song. It is not going to be possible by கை him. தட்ட வராது. He cannot clap his hands. கை உயர்த்தி ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்ல வராது. He cannot lift his hands and say praise the Lord, praise the Lord. அந்த ஓட்டம் வேற ஓட்டம், அது ஆவிக்குரிய ஓட்டம். This running is different. It is a spiritual race. அந்த ஓட்டத்தில் பங்கெடுக்க வேகமாய் ஓட ஆண்டவரை நோக்கி ஓட கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்தி The இருக்கிறார். Lord has strengthened us that we shall run in that race, in that spiritual race. இயேசுவை ஆராதிக்க நம்முடைய கைகள் கட்டப்படவில்லை. Our hands are not bound to worship the Lord Jesus. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் என்று உச்சரிக்க நம்முடைய நாவு கட்டப்படவில்லை. Our tongues are not bound that we cannot say praise the Lord, praise the Lord. நம்மத்தில் சீக்கிரமாக இந்த இயேசு நீதியின் சூரியனாய் உதிக்க போகிறார். That Jesus is going to be very soon manifested in the midst of us as the Son of righteousness. நம்முடைய சிறையிருப்பு மாறும் காலம் சமீபமாய் இருக்கிறது. The day when our captivity will be changed is at நாம் hand. இப்பொழுது பல ஜெயில்களில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். Now we are found in different prisons. தூக்கம் என்கிற ஜெயில், Sleep, கோபம் என்கிற ஜெயில், anger as a prison, பெருமை என்கிற ஜெயில், a prison called pride, வறுமை என்கிற a ஜெயில், prison called poverty, சண்டை என்கிற a ஜெயில், prison called fight, சுயம் என்கிற ஜெயில். a prison called self. இப்படி எத்தனையோ ஜெயில்களுக்குள் பூட்டப்பட்டு இருக்கிறோம். Likewise we are bound into many prisons. சீக்கிரத்தில் அருணோதயம் போல நம்முடைய ஆண்டவர் எழும்ப போகிறார். Very soon our Lord will arise as the morning. அப்பொழுது நாம் உலகத்தை கலக்கக்கூடியவர்களாக மாற போகிறோம். Then we shall become people who can trouble the world. அவருடைய சாயலை நாம் அடைய போகிறோம். We are going to receive His image. அவருக்கு ஒப்பானவர்களால் சுபாவத்தில் வளர போகிறோம். We are going to grow in His likeness, in His character. அந்த நம்பிக்கை உடையவர்கள் Those who have this hope. அடுத்த தமிழ் பாட்டை நாம் சேர்ந்து பாடுவோமா? We are going to sing together the Tamil song. அருணோதயம் போ உதித்து வரும் இவர் யாரோ, அருணோதயம் போ உதித்து வரும் இவர் யாரோ, முகம் சூரியன் போல் பிரகாசம், சத்தம் பெருவெள்ள இரைச்சல் போலாம், முகம் சூரியன் போல் பிரகாசம், சத்த பெருவெள்ள இரைச்சல் போலாம். இயேசுவே ஆத்மநேசரே, சாரோனின் ரோஜாவும் லிலி புஷ்பவுமா, 10,000 சிறந்தோ, 10,000 சிறந்தோ, காட்டு மரங்களுக்கு சிரிப்போம், எங்கள் நேசரரும் நிற்கிறார். காட்டு மரங்களுக்கு சிரிப்போம், எங்கள் நேசரரும் நிற்கிறார். நாமமூசுந்த பரிமளவே, இந்த ரசத்திலும் அதிமதுரம். நாமமூசுந்த பரிமளவே, இந்த ரசத்திலும் அதிமதுரம். இயேசுவே ஆத்மநேசரே, சாரோனின் ரோஜாவும் லிலி புஷ்பவுமா. 10,000 சிறந்தோ, 10,000 சிறந்தோ, என் பிரியம் ரூபவதி என அழைத்திடும் என் சத்தம், என் பிரியம் ரூபவதி என அழைத்திடும் என் சத்தம். கேட்டு அவர் பின்னே ஓடிடுவேன், அவர் சமூகத்தில் மகிழ்ந்திடுவேன். Thank you, Jesus. கேட்டு அவர் பின்னே ஓடிடுவேன், உயர்த்துவோம் இயேசுவே. சமூகத்தில் மகிழ்ந்திடுவேன். இயேசுவே ஆத்மநேசரே, சாரோனின் ரோஜாவும் லிலி புஷ்பவுமா, 10,000 சிறந்தோ, 10,000 சிறந்தோ, என் நேசரனுடையவரே, அவர் பார்வையில் சாய்ந்திடுவேன். ஷபாக்கர
மனவாசல் சாய்ந்திடுவே மனவாசியில் வாழ்ந்தவே நானும் செல்லுவேன் அந்தரவே மனவாசியில் வாழ்ந்தவே நானும் செல்லுவேன் அந்தரவே என் நேசனுடையவரே அவர் மார்பில் சாய்ந்திடுவே என் நேசனுடையவரே அவர் மார்பில் சாய்ந்திடுவே மனவாசியில் வாழ்ந்தவே நானும் செல்லுவேன் நானும் செல்லுவேன் அந்தரவே என் நேசனுடையவரே அவர் மார்பில் சாய்ந்திடுவே என் நேசனுடையவரே அவர் மார்பில் சாய்ந்திடுவே மனவாசியில் வாழ்ந்தவே நானும் செல்லுவேன் அந்தரவே 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 அவர் நம்முடைய ஆத்தும நேசர். He is the beloved of our soul. அந்நாளில் நான் பரிசுத்தாவியை ஊற்றுகிற அந்த நாளில் நான் உங்களிலும் நீங்கள் என்னிலும் இருப்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். You will understand in the day when I pour my spirit upon you, that I am in you and you in me. ஒரு நாள் ஒரு சிஸ்டர் சொன்னாங்க, ஒரு குறிப்பிட்ட பாவத்தை பற்றி அதன் ஆவியோடு கலந்து விட்டது இனிமேல் பிரிக்க முடியாது. One day a sister said about a particular sin that it has mingled with my spirit and it cannot be removed. இது போல இயேசு நம்முடைய ஆவியோடு கலந்து விட்டார், நம்மை பிரிக்க முடியாது. Likewise Lord Jesus Christ has mingled with us in the spirit and no one can separate. அவர் எனக்குள் நான் அவருக்குள் இனிமேல் யாரும் பிரிக்க முடியாது. I in him and he in me, no one can separate us. என் நேசர் என்னுடையவர், நான் நேசருடையவர், இனிமேல் யாரும் பிரிக்க முடியாது. My beloved belongs to me and he belongs to me and I belong to him, no one can separate us. என்னுடைய விவாக நாள் சமீபமா இருக்கிறது, சீக்கிரம் நானும் அவரும் ஒன்றாக போகிறோம். The day of my betrothal is at hand, very soon I and him are going to be together. ஆனால் அந்த விவாகம் நடக்க கூடாது என்று ஒரு பிசாசு கிரியை செய்து கொண்டு இருக்கிறது. But for this wedding not to happen, there is a Satan working. தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை வஞ்சிக்கிறதான பிசாசு. Satan which will deceive those who are chosen. மணவாளனை மணவாட்டியும் பிரிக்கிற ஏமாற்றுகிற பிசாசு. Satan that will deceive cunningly both to separate the bride from the bridegroom. தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களே வஞ்சிக்கப்பட வேண்டாம். Chosen people do not be deceived. ஒரு நிமிடம் நாம் எல்லாரும் முழங்கால் படிட்டு ஜெபிப்போமா? For 1 minute let us all kneel down and pray. இந்த சபை, this church, நம்முடைய குடும்பங்கள், our family, வாலிபர்கள், all the young வளர்ந்து வருகிற பிள்ளைகள், all the children which are growing, எல்லாரும் இயேசுவின் வருகைக்கு ஆயத்தப்பட வேண்டும். all should be prepared for the coming of the Lord. இன்றைக்கு இந்த நாட்டில் புதிதாய் நம்முடைய சபைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள், even those who are coming new to our fellowship, அவர்களும் இயேசுனுடைய விவாக நாளுக்காய் ஆயத்தப்பட வேண்டும். they should also be prepared for the day of the betrothal. ஒரு நிமிடம் சத்தத்தை உயர்த்தி ஜெபிப்போமா? For 1 moment let us lift up our voice and pray. ஒரு நிமிடம் நம்முடைய பாரத்தை ஆண்டவரிடத்தில் தெரிவிப்போமா? For 1 minute let us let our Lord know our burdens. அந்த பூமிக்குரிய பாரங்களை அகற்றிவிட்டு இந்த பரிசுத்த பாரத்தை ஏற்றுக்கொள்வோமா? Let us remove the worldly burden and let us accept the holy burden. அவருடைய வருகை நாளில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் ஊக்கமாய் ஜெபம் பண்ணுவோம். Those who want to be caught up in the coming of the Lord, let us fervently pray. ஆண்டவரே, எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த சபையில் இருக்கிற எல்லாரும் ஆண்டவரே, ஒருவரும் கைவிடப்பட கூடாது ஆண்டவரே. நீர் கிருபையை தர வேணும், நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. உம்முடைய பரிசுத்தத்தின் அலங்காரத்தை எங்களுக்கு தாரும் ஆண்டவரே. உம்முடைய வருகைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படக்கூடிய தகுதிகளை எங்களுக்கு தாரும் ஆண்டவரே. இயேசுவே, இந்த சபையில் இருக்கிற எல்லா விசுவாசிகள், எல்லா ஊழியக்காரர்கள், வாலிபர்கள், பிள்ளைகள் எல்லாரும் வருகைக்கு ஆயத்தப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. ஒருவரும் கைவிடப்பட கூடாது ஆண்டவரே. நீர் பரிசுத்தப்படுத்தும் ஆண்டவரே. அப்பா, உம்முடைய அலங்காரத்தை
எங்களுக்கு தாரும், எங்களை மாற்றும் ஆண்டவரே. Thank you Lord. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. ஓ ரமா ஷபங்கரமானி அந்துடங்க ஷபக்கலமானி அந்துடா. Thank you Lord. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. மூன்றாம் சரணம் இப்படி சொல்லுகிறது. The third stanza is saying like this. என் பிரியமே ரூபவதியே, My beloved, my fervent. என்று அழைக்கிற சத்தம் ஒரு நாள் கேட்க போகிறேன். A voice which is going to call like this will be heard very soon. அன்றைக்கு நான் அவர் பின்னாடி ஓட போகிறேன். On that day I will run after him. அவருடைய சமூகத்தில் மகிழ்ந்திடுவேன். And I will rejoice in his presence. ஒரு நாள் அல்ல, இப்பொழுதே அதை செய்வோமா? Not some other day, let us do it right now. அவருடைய மார்பில் சாய்ந்து கொள்ளும்போது என் பிரியமே என்கிற சத்தம் கேட்டதா? When we lean upon his chest, did you hear the voice, my beloved? இல்லை என்றால் பாவம் பிரித்து விட்டதா? If not, has the sin separated you? தேவ சத்தம் கேட்டுவிட்டு எத்தனை நாள் ஆகுது? It has been many days hearing the word of the voice of the Lord. இயேசு என் கூட பேசுறது இல்ல இப்போ. Jesus nowadays is not talking to me. ஆனா போன வாரத்துல எப்படி ஒரு 500 பேர் பேசி இருப்பாங்களோ நம்மோடு. But last week at least 500 people would have spoken to you. யாரோடு இருக்க போகிறோம் நித்திய காலமா? How with whom are we going to live for eternity? அந்த 500 ஆட்களோடு பேசணுமே, அவர்கள் யார், எங்க போகிறார்கள்? All the 500 people with whom we spoke, where are they heading towards? நாம் அவர்களோடு என்ன பேசணும்? What did we speak to them? தேவனோடு எவ்வளவு பேசணும்? How long did we speak to the Lord? கர்த்தர் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிப்பாராக. May the Lord forgive all our sins. பிரிக்கப்பட்டவர்கள் சீக்கிரமே ஆண்டவருடைய மறுபடியுமாய் வருவோமாக. Those who have been separated, come back to the Lord quickly. நம்முடைய நேசருடைய இன்ப சத்தத்தை மறுபடியுமாய் கேட்போமாக. Let us hearken to the sweet voice of our beloved. ஆகையால் அந்த மூன்றாம் சரணத்தை நம்பிக்கையோடு மெதுவாக நாம் பாட போகிறோம். We are going to sing the third stanza with hope and slowly. நாம எந்த தாளம் வேண்டாம். No clapping or music. கரங்களை உயர்த்தி நம்முடைய நேசருடைய இன்ப சத்தத்தை கேட்போமாக. Lifting both our hands, let us listen to the sweet voice of our beloved. என் பிரியமே ரூபவதி, என அழைத்திடும் இன்ப சத்தம். என் பிரியமே ரூபவதி, என அழைத்திடும் இன்ப சத்தம். கேட்டு அவர் பின்னே ஓடிடுவே, அவர் சமூகத்தில் மகிழ்ந்திடுவே. கேட்டு அவர் அவர் சமூகத்தில் மகிழ்ந்திடுவே. இப்பொழுது அவருக்கு பின்னாடி ஓடக்கூடிய ஒரு அபிஷேகம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. That now we are going to receive an anointing that we might run after him. அதாவது நீங்க ஓடுகிற வேகத்திலே, by the speed which with you run, இயேசுவை எட்ட முடியாதபடிக்கு அடைய முடியாதபடிக்கு உங்களுக்கு இடையில ஏதாவது வந்தால், if something comes in between that you cannot go and reach your Jesus, அது பாம்பா இருக்கட்டும், அது சிங்கமா இருக்கட்டும், let it be a dragon, let it be a lion, அது தேளா இருக்கட்டும், let it be a scorpion, அந்த பாம்புக்கும் சிங்கத்துக்கும் தேளுக்கும் ஐயோ, oh unto this lion, this serpent and the scorpion. நீங்கள் தடுமாற மாட்டீர்கள், அது மிதிக்கப்பட போகிறது. You shall not stumble, but that will be crushed under your feet. இப்பொழுது அப்படிப்பட்ட ஒரு அபிஷேகம் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. Such an anointing is descending right now. தேவனுடைய வார்த்தையாக இதை ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த அபிஷேகத்தை இப்பொழுது அனுபவிக்கலாம். If you accept the word of God, you can experience this anointing right now.
என் நேசரனுடையவரே அவர் மார்பில் சாத்திடுவேன் என் நேசரனுடையவரே அவர் மார்பில் சாத்திடுவேன் மனவாழ்த்தியவாரே நானும் செல்லுவேன் அந்நிறமே மனவாழ்த்தியவாரே நானும் செல்லுவேன் அந்நிறமே என் நேசரனுடையவரே அவர் மார்பில் சாய்த்திடுவேன் என் நேசரனுடையவரே உரிமை பாராட்டுவோம் மனவாழ்த்தியவாரே நானும் செல்லுவேன் அந்நிறமே மனவாழ்த்தியவாரே நானும் செல்லுவேன் அவர் பாதனம் சாய்ந்திடுவேன் நானும் செல்லுவேன் அந்தரவே மனவாதிய பாய்பரே நானும் செல்லுவேன் அந்தரவே மனவாதிய பாய்பரே நானும் செல்லுவேன் அந்தரவே மனவாதிய பாய்பரே நானும் செல்லுவேன் அந்தரவே Shadara tira la bakaranantara la basarabana katuda. என் பிள்ளையே நீ ஏன் பயப்படுகிறாய்? Why are you staring about the things happening to you? I am the Lord who is with you. உனக்கு சம்பவிப்பதை குறித்து நீ ஏன் பயப்படுகிறாய்? நானே உன் தேவனாகிய கர்த்தர். I am with you. I am leading you. நான் உன்னுடனே இருந்து உன்னை வழி நடத்துகிறேன். Don't fear. I am the Lord. Will take care of all the things which is happening to you. என்னுடைய பிள்ளையே நானே உன் கூட இருந்து உன்னுடைய எல்லா தேவைகளையும் சந்திப்பேன். Dear child, I am so concerned about your things. என்னுடைய பிள்ளையே உன்னுடைய பாவங்களை குறித்து நான் அதிக கருத்துள்ளவராய் இருக்கிறேன். So concerned about your things. உன்னுடைய காரியங்களை குறித்து அதிக கருத்துள்ளவனாய் நான் இருக்கிறேன். I will do all the things that are appropriate, my dear child. உனக்கு தேவையான எல்லா காரியங்களையும் ஏற்ற சமயத்திலே நான் செய்வேன். This is the promise I am giving to you. இதுவே நான் உனக்கு கொடுக்கிறதான வாக்குத்தத்தம். Jesus, thank you Lord. Tuda shaba katuda karaba tudankala shaba na mankatuda. Jesus.
இஷனா கதுரா தீக்கதன் தஹார பாக்கோதி ஷபாலா கதுரா என் சபையே என் வருகைக்கு நான் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டது என் சபையே திராலாதி யாமாக my church whom I am preparing for my coming. கதுரி ஷபாலா கதுரா பாக்கரே பாதிரா ஷிராபா கதுரா நான் அல்லவோ உங்களை தெரிந்து கொண்ட தேவன். Is it not I, God, who chose you? ஷபாலா கதுரி ஷமாலா கதுரா பாக்கோதி நரஹாரு பாஹோஜிரா நான் அல்லவோ உங்களை தெரிந்து கொண்ட தேவன். Is it not me who has chosen you? என் சமூகத்தில் ஏன் பயத்தோடு காணப்படுகிறீர்கள்? Why are you found with fear in my presence? உங்கள் பயத்தை அகற்றுவதற்காகவே நான் உங்களை மத்தியில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறேன். I am walking in your midst in order to remove all your fear. என் சபையே நான் உங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன். My church, I am preparing you. என் சபையே நீங்கள் ஆயத்தப்படுங்கள். My church, be prepared. இதோ நான் வரப்போகிறேன். Behold, I am going to come quickly. அவனவனுக்கு தக்க பலன் என்னோடு கூட வருகிறது. My reward is coming with me to reward each and every person. என் சபையே கலங்காதே திகையாதே நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன். My church, do not be troubled nor be dismayed. I am with you. ஆயத்தப்படு. Be prepared. Behold, I come quickly. நீ ஆயத்தப்படு. Be prepared. உன்னுடனே கூடின எல்லா கூட்டத்தையும் நீ ஆயத்தப்படுத்து. Along with you, even prepare others. நீ அதற்கு காவலாளனாயிரு. And you be the watchman for others. நான் நேசிக்கிற என் பிள்ளையே My child whom I love. இதோ என் வருகை நாளுக்கென்று நீ ஆயத்தப்பட முடியாதபடிக்கு எத்தனையோ வல்லமைகள் இரவும் பகலும் உனக்கு விரோதமாய் போராடி கொண்டிருக்கிறதே. There are many powers striving against you day and night that you should not be prepared for the day of my coming. என் வருகை நாளில் நான் உன்னை கைவிடுவது எனக்கு சித்தமல்ல. It is not my will to leave you or leave behind you when in the day of my coming. நான் உன்னை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளும்படியாகவே நிமிஷந்தோறும் நான் உன்னோடு போராடி கொண்டிருக்கிறேன். Every moment I am striving that I should gather you with me. நீ உன்னை தாழ்த்தி என்னிடத்தில் ஒப்புக் கொடுப்பாயா? If you humble yourself and yield yourself to me. நான் உன் மீது மிகவும் கரிசனையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறேன் என் பிள்ளையே. My child, I am with a loving kindness upon you. I am concerned about you. இதோ நிற்கிறவனாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறதான நீ விழுந்து போகாதபடிக்கு ஜாக்கிரதையாயிரு. You that you consider yourself as standing, be cautious that you may not fall. இதோ ஒருவரும் உன் கிரீடத்தை எடுத்துக் கொள்ளாதபடிக்கு உனக்குள்ளதை பற்றிக் கொண்டிரு என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். That no man shall take your crown, hold on to the crown which is appointed for you, says the Lord. Amen. My love, my undefiled, my fair ones. என் பிரியமே என் ரூபவதியே. I am the only place, my breast is the only place where you can lean on. நீ சார்ந்து கொள்ளும் ஒரே இடம் என் மார்பு மட்டும்தான். Do not seek for any help. வேற எந்த துணையும் நீ தேடாதே. I am with you always in all your troubles. உன்னுடைய எல்லா கஷ்டத்தின் மத்தியிலும் நான் உன்னுடைய கூட இருக்கிறேன்.
உம்முடைய அன்பு உனக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமா இருக்கிறது. Be filled with my love, and with this love you shall overcome all the trials. என்னுடைய அன்பினால் நிரப்பப்படு, அப்பொழுது இந்த அன்பின் மூலமாய் எல்லா விதமான சோதனைகளையும் நீ ஜெயிக்க முடியும். My undefiled, my love, my favor, it is you I need very much. என்னுடைய பிரியமே, என்னுடைய ரூபவதியே, நீயே எனக்கு தேவை. Love you very much. நான் உன்னை அதிகமாய் நேசிக்கிறேன். I love you very much. நான் உன்னை அதிகமாய் நேசிக்கிறேன். I need you. நீ எனக்கு தேவை. I need you. நீ எனக்கு தேவை. Surrender yourself into my hands. Let me fill your heart with my love. என்னை உம்முடைய அன்பினால் நிரப்பும் என்று நீ என்னிடத்தில் உன்னை ஒப்பு கொடுப்பாயாக. கர்த்தருடைய சமூகத்துக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். அவருடைய ஆறுதலான வார்த்தைகளுக்காக அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். அவர் நம்முடைய நேசரா இருக்கிறபடியால் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா. ஜெபம். ஆண்டவரையா, உம்முடைய சமூகத்தில் ஆண்டவரே, நீர் எங்களை கூட்டி சேர்த்த தயவுக்காக நன்றியோடமை சோத்தரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆமென் ஆண்டவரே, பலவிதமான நிலவரத்தோடு கூட கர்த்தாவே, உமக்கு தூரமாக இருந்த கர்த்தாவே, ஆனாலும் குத்து கர்த்தாவே, நீங்களுக்கு இரக்கமுள்ள தேவனாக உம்முடைய சமூகத்தில் எங்களை கூட்டி சேர்த்த தயவுக்காக நன்றியோடமை சோத்தரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆமென் ஆண்டவரையா, உம்மை ஆண்டவரையா, எந்த நிலவரத்திலே நாங்கள் வந்தோமோ ஆண்டவரே, நிலவரத்தை எல்லாம் நீ மாற்றி கர்த்தாவே, ஆவியோடு உண்மையோடு உம்மை தொழுது கொள்ள நீ கிருபை தந்தபடினால் சோத்தரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம் அப்பா. ஆமென் ஆண்டவரையா, அப்பா, அந்த நிலவரத்தை ஆண்டவரை நாங்கள் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ஒன்றுமில்லாத நிலவரத்திலே வந்தோம் கர்த்தாவே. ஆமென் ஆண்டவரே, நீர் எங்களோட பேசி இடைப்பட்டீர் ஆண்டவரே, உம்முடைய முழுவலத்தோடு ஆர்திக்கவும் கிருபை செய்தபடினால் சோத்தரிக்கிற கர்த்தாவே. ஆமென் ஆண்டவரையா, உம்முடைய சேரவும் உம்முடைய மார்பிலை சார்ந்து கொள்ளவும் நீ கிருபை தந்தபடினால் சோத்திரம் கர்த்தாவே. ஆமென் ஆண்டவரையா, இப்பொழுது கர்த்தாவே மனவாட்டியாக ஆண்டவரே நிறுத்தினபடினால் சோத்தரிக்கிறோம், நன்றியோடுமை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அப்பா சோத்திரம், சோத்திரம் ஆண்டவரையா, இம்மட்டுமாக கர்த்தாவே எல்லாம் ஆசீர்வாதமாக்கி தந்தபடினால் சோத்திரம் ஆண்டவரே. இப்பொழுது கூட கர்த்தாவே சாட்சியின் பகுதியை முற்றுமாக ஆண்டவரே பொறுப்பேற்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, எங்களோட கூட இன்னுமாக நீர் பேசி ஆண்டவரே அப்பா உம்மோட கூட இடைப்பட கர்த்தாவே, உம்முடைய கர்த்தாவே எங்களோட கர்த்தாவே ஆண்டவரையா தொடர்பு கொள்ள கிருபை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. சோத்திரம், சோத்திரம். பேசுற தாசரை கர்த்தாவே ஆண்டவரையா அப்பா நீர் வல்லமையாக உபயோகப்படும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. கர்த்தாவே பேசும்போது கர்த்தாவே எங்களோட கூட நீர் பேச வேண்டும் ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தையினால் இன்னும் பலப்படுத்த வேண்டும் கர்த்தாவே. எங்களை கர்த்தாவே சீயோனும் எருசலேமாக ஆண்டவரே நீ மாற்ற வேண்டுமாக ஜெபிக்கிற கர்த்தாவே. சகல பரிசுத்தமான ஆராதனை எல்லாம் முற்றுமாக பொறுப்பேற்றபடினால் சோத்திரம். எங்களுக்கு அருமையான கர்த்தாவே, கடந்த வாரத்தில் ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்தில் தரித்திருக்க கர்த்தாவே தந்த கிருபைக்காக நன்றியோடுமை சோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தோத்த இந்த நாள் எல்லா உடைகளை பொறுப்பேடும் ஆசீர்வாதமாக்கி தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். எங்களை தாழ்த்தி உம்முடைய திருக்கரத்தில் தருகிறோம். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் தயவாய் கேட்டு வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் பரலோக பிதாவே, ஆமென்.